जय जगन्नाथ पिला माने आशा करूँ भल थी समस्ते एवं तुमर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन भल भाव चलती। आज यह वीडियो माध्यम तुमर अर्थनीतिर प्रथम अध्याय अर्थनैतिक विकास मु कम्प्लीटली वन शॉट गोटे पॉकेट शॉट कहूँ ताकू आनी एवं यही पॉकेट शॉट माध्यम तुम्हें सबकि डिटेल्स जापर एवं यह सहित सर्वशेष में तुमपाई MCQs क्वेश्चन किसी रखी जहाँकि तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हेल्प करिवो एवं लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन पड़ो ताहा जन दिज्व। तो वीडियो को संपूर्ण भाव देखा चेष्टा करवा। भूगोल तुम MCQ 25 मार्क रोचे, इतिहास भूगोल 25-25 50 मार्क रोचे। तो अर्थनीति क्वेश्चन आसुची। तो चलतु वीडियो देरी नक आरंभ करवा। तो अर्थनीति आम पढ़ा प्रथम विषय अर्थनैतिक विकास। अर्थनैतिक विकास एक बहु प्रचारित शब्द जहाँ अनेक क्षेत्र में व्यवहृत होता है। अनेक क्षेत्र में कौन सी देशर आर्थिक व्यवस्था संपर्क में जानवा हेले आमको से देशर अर्थनैतिक विकास प्रति दृष्टि देवा पड़ो। जदि आम कहे यही देश उन्नत अच्छी, ए देश गरीब अच्छी, ए देश में अटा किलो 400, ए देश में आलू मिलूनी, ए देश में टेस्ला गाड़ी सस्तार मिलूँ, तो आम केमी जाना ना तार अर्थनैतिक विकास को देखिले आम जापारे। अर्थनैतिक विकास ही कौन सी देश में विकासर भित्तिभूमि भाव कार्य करें। यही अर्थनैतिक विकास को आधार करी अर्थशास्त्री माने पृथ्वीर समस्त देश को दुईटी मुख्य श्रेणी रे विभक्त करछन्ति, यथा विकसित देश एवं विकासोन्मुखी देश। कौन कौन? प्रथम कथा है विकसित देश एवं विकासोन्मुखी देश। विकसित देश क्या कहवा ना जार मुंड पिछा आय अधिक। मुंड पिछा आय कौन आग को बुझा। तो विकसित देश गुड़िक हेले युक्तराष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान एगुड़िक सब होचंदी कौन ना विकसित देश। एगुड़िक होचंदी सब विकसित देश। धीरे 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 सबकिछि बुझा। व्यस्त हेले किछि लाभ हेबनी कि अलग वीडियो रे जेमती ऑप्शन क्लिक करी कहि दउछन सेमती हेबनी। आमे धीरे धीरे आस्ते आस्ते सब बुझा। से परि भाबे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देश गुड़िक विकासोन्मुखी देश भाव विवेचित करा जाए। देख पिला माने बही रे भी हमर भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित तुलना करा जाउची। भारत फ्रांस, जर्मनी, युक्तराष्ट्र अमेरिका सहित तुलना करा जिवो नाही। पॉलिटिशियन माने मध्य तुमर भारत को पाकिस्तान सहित तुलना करछन्ती, बांग्लादेश सहित तुलना करछन्ती। से अमेरिका सहित तुलना करिवेनी, जर्मनी सहित तुलना करिवेनी। काहेकि ना से माने विकसित देश, आमे हेले विकासोन्मुखी देश। तुम चीन वर्तमान सुधा विकासोन्मुखी देश बोली विवेचित होची। कारण चीन रे मध्य गरीब अच्छी, ग्राम चीन ग्राम गुड़िक गरीब श्रेणी लोक रही साधारणतः विकसित देश गुड़िकर जनसंख्या नियंत्रित अवस्था थाए। किंतु आम देखीचे चीन, भारत देश जनसंख्या अधिक, सेमानकर मुंड पिछा आय मध्य अधिक थाए। किंतु विकासोन्मुखी देश गुड़िक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या भाव देखा जाउछि। तो विकासोन्मुखी देश गुड़िक कौन ना जनसंख्यार वृद्धि हेतु रोजगार दरकार। यदि जनसंख्या बढ़ीगले तो रोजगार कौटू आसो। तेणुक रोजगार नथिले आमर बेसिक नीड जोड़ा खाद्य, वस्त्र, बासगृह आम पाइबा नहीं, रोजगार न पाइबा ताले आमे विकासोन्मुखी देश रे रही विकसित हो पारिबा नहीं। तो प्रथम ये मुख्य असुविधा कहला जनसंख्या वृद्धि। से ही देश गुड़िकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर न पारिबा कारण संबल उपर अधिक चाप पड़े। लोकमानकर मुंड पिछा आय आशानुरूप वृद्धि पारे नहीं। यही सब कारण विकसित देश में लोक मानकर जीवन धारण मान अति उच्च और उन्नत होता बेले विकासशील देश मानक बास कर लोक अधिकांश गरीब, से मुंड पिछा आय खूब कम तथा जीवन धारण मान अत्यंत निम्न धरणर होता है। तो आम देखुचे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश रे केते गरीब लोक सब रोचंती। किंतु आम जो अमेरिका, जापान, फ्रांस कथा आम देखुचे से कौन आमको धनी लोक दृश्य पलि आसुची। तो यह कौन पे होची ना प्रथम कारण है जनसंख्या वृद्धि। जदि जनसंख्या में वृद्धि न करि परिबा, अरे मनकर
आम पाखे आम पेट्रोल कथा देखा मनकर आम पाखे 100 लिटर पेट्रोल अच्छी केते लिटर 100 लिटर पेट्रोल अच्छी ये 100 लिटर को 10 जन व्यवहार करेंगे यही 100 लिटर को 100 जन व्यवहार करेंगे यही 100 लिटर को जड़े व्यवहार कर तो फरक नहीं फरक अच्छी जो 100 लोक अच्छा जो 100 लोक अच्छा तो सेठी शीघ्र सरीज जनक भागे 1 लिटर पड़ो जो 1000 लोक अच्छा से आहरी शीघ्र सरीज जो 10 जन लोक अच्छा सरीवा को समय लगे तो संबल उपर प्रभाव पड़ता है जनसंख्या बढ़िला तो संबल उपर प्रभाव पड़ो तेणुक कौन हुए ना से जनसंख्या वृद्धि होइथिबा देश गुड़िक विकासोन्मुखी देश विवेचित करा जाए जो रोजगार न थाए संबल न थाए। परवर्ती लाइन को जीवा अर्थनैतिक विकास और यार निरूपण। अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि को ही बुझाए। कौन अर्थनैतिक अभिवृद्धि आस्ते आस्ते सब बुझे कारण अर्थनैतिक अभिवृद्धि बा आर्थिक अभिवृद्धि द्वारा ही अर्थनैतिक विकास संभव होता है। कौन सी देशर मोट जातीय आय बा मुंड पिछा आयर क्रमागत वृद्धि द्वारा से देशर आर्थिक अभिवृद्धि होता है। आर्थिक अभिवृद्धि हेले ही अर्थनैतिक विकास संभव होता है। ताले ये आम गोटे पॉइंट पाइले जे आर्थिक अभिवृद्धि कौन सी देशर हेले ताको आर्थिक विकास कह। आर्थिक अभिवृद्धि माने कौन बुझा पड़ो। आर्थिक अभिवृद्धि कहले ना लोक मानकर चालीचलणी खाद्य वस्त्र बासगृह सामाजिक सांस्कृतिक अभिवृद्धि जीवन धारणर मान उन्नति एवं अवस्था उन्नति कहवाकू आम अर्थनैतिक विकास कहवा। मुंड पिछा आय मध्य एवं जातीय आय अभिवृद्धि को मध्य आम कहवा जे अर्थनैतिक विकास। किंतु मन रखिबा उचित जे केवल अर्थनैतिक विकास को कह जाय परिबो नहीं कारण अर्थनैतिक विकास रे आर्थिक अभिवृद्धि ही लोक मानकर जीवन धारणर मान और आर्थिक अवस्थार उन्नति सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि मध्य आवश्यकता रही। अर्थनैतिक विकास निरूपण करने मोट जातीय आय एवं मोट मुंड पिछा आय को आधार भाव ग्रहण करा जाए। एठी मु बारंबार कहि आसुची जे मोट जातीय आय कौन मोट मुंड पिछा आय कौन मोट जातीय आय कौन मोट मुंड पिछा आय कौन। मोट जातीय आय कहले कौन बुझ ना देख आम देश में जिते सब कृषि जातीय द्रव्य बा जिते सब द्रव्य उत्पादन हो धान गहम आम लुहा नहीं पार जहाँ भी उत्पादन आम देश में सृष्टि हो बुझे कि आम देश कौन सी देश में उत्पादित होता एवं उत्पादित होता द्रव्य सेवा सेवा को मध्य कह यही द्रव्य और सेवार जो मूल्य थाए कौन कहले कौन सी देशर द्रव्य एवं सेवार जो मूल्य थाए एवं अन्य देशरू बा बहिर्गत आय बाहर देशरू हेउथिबा रोजगार आय को मिसाई जेतिकी मोट आय बा मूल्य बाहरिला ताको मोट जातीय आय कह जाए। बुझिलानी आउ थे बुझाऊँ कौन सी देश रे उत्पादित द्रव्य एवं सेवार जो मूल्य रही है बा द्रव्य आम जमी आम मनकर धान उत्पादन कले धान को बिकिले 1 लाख टंका सेटा 1 लाख टंकार आमर आय है। किए मेडिसिन बिकुंट किए सेवा जगाऊँ आम कहीपर बैंक हो गला मेडिकल हो गला जे सेवा जगाऊँ से मूल्य अच्छी तो ये द्रव्य एवं सेवार जिते सब मूल्य रहा एवं ता सहित बहिर्गत आय मनकर जड़े जाकि अमेरिका चाकरी कर जो रोजगारटा हम सी जदि भारत को आसला ताकू मिसा जी आय मोट है द्रव्य सेवा एवं बहिर्गत आयर मोट आय को कह जाए मोट जातीय आय। कौन कह जाए मोट जातीय आय। यही मोट जातीय आय को देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले मोट जातीय आय को देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले आमे पाइबा मुंड पिछा आय। आशा करूँ बुझी हो। परवर्ती अवस्था को जीवा कौन सी देश में वर्षक मध्य उत्पादित होता समस्त द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य टिके पूर्व कहली
କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବା ଜିଡିପି କୁହାଯାଏ। ତୁମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜିଡିପି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆୟକୁ ସେ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ନିରୂପିତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପାଇବା। ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଅତଏବ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଆମ ଦେଶର ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ ସହ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ କମ୍। ବୁଝିଲା? ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଭାରତଠାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ, ମାତ୍ର ସବୁ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଭାରତ ଆୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସବୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାଗ କଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଦେଶ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ। ସେଭଳି ଚୀନ ମଧ୍ୟ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ 1950-51 ମସିହାରେ 1,32,367 କୋଟି ଥିଲାବେଳେ 2003-04 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହା 12,66,005 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି 2010-11 ମସିହାରେ ତାହା 48,85,954 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି 2010-11 ମସିହାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 2003-04 ମସିହା କେତେ ହେବ? କେତେ ଥିଲା ନା 36,871 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2010-11 ମସିହା ବେଳକୁ ତାହା 53,331 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେତେବେଳେ ନା 2000। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2010-11 ମସିହାରେ 48,85,954 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି 2003-04 ଠାରୁ 53,331 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ତିନିଟା କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ତିନିଟା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜି ଓ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ରିଲାଏନ୍ସ, ବାଜାଜ, ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିହେଉଛି? ମାତ୍ର ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମର LIC ରହିଗଲା, ଡାକ ବିଭାଗ ରହିଗଲା, ରେଳ ବିଭାଗ ରହିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଲାଭ ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ମିଶ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଏହି ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ମିଶିକି, ଉଭୟ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଏବଂ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ମିଶିକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। LIC କି ତୁମର ଏହି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଠାରେ କୃଷି ଓ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟାଟା, ରିଲାଏନ୍ସ, ବାଜାଜ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଇପାରେ।
ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ରେଳ ବିଭାଗ, ଡାକ ବିଭାଗ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିଲେ ଏହି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯେମିତିକି ଆମର LIC ରହିଗଲା, ଯଦି LICକୁ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି LICକୁ ମିଶ୍ର ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବ LICକୁ ଆଡାନୀକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା LICରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ କହିଦେବ ଯେ କମ୍ପାନୀ ବୁଡ଼ିଗଲା, କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ଖାଇଲା, ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅଧିକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତିକି ରେଳ ବିଭାଗ ରହିଲା, ଯଦି ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ, କିଛି ବର୍ଷରେ ବିଜୁଳିର ଦାମ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଯଦି 2020 ମସିହାରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବିଜୁଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 400 ଟଙ୍କା ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ପରିମାଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହାର ଜାତୀୟ ଆୟ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ନାଇଁ ପିଲେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? କିଛି ତ ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କୃଷିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଜମିଦାରମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକକୁ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜୋତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସଂସ୍ଥାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃହତ ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲେ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ, ଏଇଟା ବୁଝ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗାଁରୁ ଆମେ ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ କିଛି ସୁଧ ଆଣୁଛେ, ତାର 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ମାସକୁ 3 ଟଙ୍କା, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 36 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିବା କୃଷକ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 0.5 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି 6 ଟଙ୍କା ବା 6ରୁ 12 ଟଙ୍କା, ଅତି ବେଶୀରେ 6ରୁ 12 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସୁଧହାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ଆମେ ଯଦି ଗାଁରୁ କାହାଠୁ ପଇସା ଆଣିବା ତ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସୁଝିପାରିବା। 1948 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସହିତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। 60 ଦଶକରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରି ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ, ରେଳ, ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସର କରାଯାଉଛି। ବୀମା କ'ଣ ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବୀମା ହେଉଛି ତୁମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି। କ'ଣ କହିଲି? ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି। ପିଲେ ଏହି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ତୁମର 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା,
ପିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ରହିଲା ତାହା 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ କରାଗଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ଜଗତୀକରଣ। ଗୋଟି ଗୋଟିକୁ ବୁଝିବା। ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ଜଗତୀକରଣ। ପିଲେ ଉଦାରୀକରଣ କ'ଣ ନା ଉଦାରୀକରଣ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସରକାରୀ କଟକଣା ଯଥା ଲାଇସେନ୍ସ ଫି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୁହେଁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏଇ ଫିକୁ ମାଫ୍ କରାଗଲା। ଟିକସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମାଫ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ବା ତାକୁ କୋହଳ କରାଗଲା। ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ, ଯେପରି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କୋହଳ କରାଗଲା। ଉଦାରୀ ପିଲେ ଉଦାରୀ ମାନେ ଉଦାର ଭାବ ରହିବା, କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ଉଦାରୀକରଣ ଆମେ ଏଠି କହିବା। ତ ଉଦାରୀକରଣ ବୁଝି ହେଉଛି ଉଦାରୀକରଣ ମାନେ କୋହଳ କରିବା, ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇକରଣ କ'ଣ ନା ଘରୋଇକରଣ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାକୁ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ନୁହଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସାର୍ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ମନେକର କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା, ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଦର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହାତରୁ ଦେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଚଲେଇବେ, ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇବେ, ତ ତେଣୁକରି ଆଇଦର ତାକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଘରୋଇକରଣରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। এই ଘରୋଇକରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏବଂ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଅଧିକ ହଇରାଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେବେ। ମନେକର ତୁମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଯଦି ରେଲୱେ କି ତୁମର ଘରୋଇକରଣ କରିଦିଆଯିବ, ଘରୋଇକରଣ କରିଦିଆଗଲେ କ'ଣ ନା ମାଲିକମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ରିଚାର୍ଜ ଯେମିତି କ'ଣ 349 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା 2000 ଟଙ୍କା କରିଦେବେ, ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ଜଗତ ସାରା ଜଗତରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ମାନେ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା, ଜଗତୀକରଣ କରାଗଲା। ଜଗତୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସବୁ ଦେଶ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡ଼େ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ, ମାନେ କୌଣସି ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜଗତୀକରଣ କରାଗଲା। ଆଶା କରୁଛି 3ଟା ଯାକ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତୁମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ ଯେ 2091 ମସିହାରେ ତୁମର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 12% ଥିଲା। କେତେ ଥିଲା? 2091 ମସିହାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 12% ଥିଲା, ବୁଝିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ଜଗତୀକରଣ ବୁଝିପାରିଲ। ଜଗତୀକରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଆମ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଲଗା ଦେଶରେ କିଭଳି ତାକୁ କରାଯିବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। 1991 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ପୃଥିବୀର ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ପୋଷାକ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହାର ଦେଶର ଆମେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଏଥିସହିତ ଦୂରସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା $45,300 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦର ଘଟଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ମସିହାରେ $1 ସମାନେ 90 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସାର୍ $1 ଦେଲେ ତ 90 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତ ଭଲ କଥା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ
ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମୁଛି। ବୁଝାଉଛି ନା ବୁଝିବନି? 1995 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜେନେଭାଠାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିବ। ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ ଜେନେଭାଠାରେ ଅଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ବିନିମୟ କିଭଳି କରିବା, କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତୁମର ସର୍ବୋପରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରି ଆଣିବା। ଏହି ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱର କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପ୍ରଚଳନ। କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିଲି ଯାଇକି ଆରାମରେ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ। ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତ, ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକା, ଆମେରିକା ସହିତ ଜାପାନ, ଜାପାନ ସହିତ ଭାରତ, ବିଭିନ୍ନ ସହିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବାଧା ଦେବାକୁ ରହିବେ ନାହିଁ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ, କ'ଣ କହିଲା ନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ଦୁଇଟା ଦେଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିବେନି ଯେ ଆମେରିକା ଚୀନ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଲା ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ନିୟମ କଟକଣା ବା ସେଥିରେ କିଛି କୋହଳ ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। କଟକଣା ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏନୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖାଯିବ ଯେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ କ'ଣ ବହିପତ୍ର ଧରିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁମେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଯାଉଛ ସକାଳ 6ଟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏମିତି କଟକଣା ରଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ତ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। 1995 ମସିହାରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଲାଭ କରି ଏହାର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। କେବେ ପାଇଥିଲା? ଭାରତ 1995ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଏହାପରେ ଭାରତ ତା'ର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ 2001-2 ମସିହାରେ ନୂତନ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ମୁଁ କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯାହାକି ତୁମର 2026 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି, ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଗୁଡ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ କହିଲି? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ, ଅପସନ୍ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି। ପିଲା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟର ବିକାଶ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମୋଟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ? ପିଲେ ବିକଶିତ ଦେଶ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ବିକଶିତ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ। ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ କିଏ? ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ନୁହେଁ? ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ଏ ଭାରତ, ହଁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ବି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ସି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନଟା ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଦେଶ। ଜାପାନ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ବିକଶିତ ଦେଶ। ଜାପାନ ଗୋଟିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, 2010-11 ମସିହାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ କେତେ ଥିଲା? ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ 48 ଲକ୍ଷ
85,954 କୋଟି କେତେ 48,85,954 କୋଟି ଥିଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ କେବେ 2010-11 ମସିହାରେ 2010-11 ମସିହାରେ ତୁମର ଭାରତ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା 48,85,954 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଅଟେ? କେଉଁଟା ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ନୀତି? ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଆମେ ତିନିଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଗୋଟେ ସମାଜବାଦୀ, ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ'ଣ କହିଲି? ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତିନିଟା ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ଯେ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଭାରତରେ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷି, ଅପସନ୍ ବି ଶିଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ସି ଗମନାଗମନ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବସାୟ। ତ ଅପସନ୍ ଡି କୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଗମନାଗମନକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଶିଳ୍ପକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ସିନା ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସିନା ଗମନାଗମନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ବିକ୍ରି କଲେ ସିନା ବ୍ୟବସାୟ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି? ତ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କୃଷିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ନୁହେଁ? କ'ଣ କହିଲା? ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନୁହେଁ। 7 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନୁହେଁ? ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ମନ୍ଦିରକରଣ, ଜଗତୀକରଣ। ପିଲେ ଉଦାରୀକରଣ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ଉଦାରୀକରଣ କ'ଣ? ନା ଉଦାର ଭାବ ଦେଖି, ଦୟା ଭାବ ଦେଖି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଝିବନି? ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଟିକସ ବା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଉଦାରୀକରଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ନୀତି। ଘରୋଇକରଣ, ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତି ଘଟୁଥାଏ, ତାର ଲାଭ କିଛି ହେଉନଥାଏ, ତାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ଜଗତୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାକୁ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ମନ୍ଦିରକରଣ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେ ମନ୍ଦିରକରଣ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନୁହେଁ। କେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା? ପିଲେ ସେଇ 1995ରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1991ରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1947ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1991ରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ଥିଲା? କ'ଣ ପଚାରିଛି? 1991ରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ଥିଲା? 12%, 13%, 14%, 11%। ତୁମେ ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? 9 ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। 1991 ମସିହାରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ଥିଲା? 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଥିଲା। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ନାହିଁ। ଜାପାନ, ଚୀନ, ଆମେରିକା ସେ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟା ଦେଶ କହିବେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ବୁଝିଛୁ ନା ବୁଝିନି? ତୁମ ପାଇଁ କାମ ରହିଲା 1991 ମସିହାରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ଥିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।